चलो धोरण 9 मारा वाला बाळको दरेक बाळको केम छो? मजामां छो? मोजमां छो? ऑनलाइन सरस रीते भणी रह्या छो? ओके, सरस मजानी रीते ऑनलाइन भणवानुं। ज्यां सुधी ऑनलाइन लेक्चर आवे छे त्यां सुधी ऑनलाइन लेक्चर सरस मजाना जोवाना। 40 मिनिट ज आपणे भणावीए छीए, तमने ख्याल छे बराबर। एटले निराते धीमे धीमे 40 मिनिट में तमे जो रिविजन करो छो, आगला लेक्चर में जो भण्या होय एनुं रिविजन 5-7 मिनिट तो रिविजन में जाए छे। એટલે માંડ મૂળ 30 કે 35 મિનિટનું કન્ટેન્ટ આપણે ભણીએ છીએ અને એમાંથી થોડુંક આપણે હોમવર્ક આપીએ છીએ। એટલે એવી રીતે તમારે 30 થી 35 મિનિટ મૂળ ભણવાનું હોય છે, યાદ રાખવાનું હોય છે। તો સરસ મજાની રીતે છે એ દરેક બાળકોએ આવી રીતે ભણવાનું બરાબર। રૂબરૂ જ્યારે આપણે મળશું ત્યારે સરસ મજાની રીતે રૂબરૂ આપણે ભણશું ત્યારે તો આની કરતાં પણ વધારે મજા આવશે। પણ અત્યારે આ લેક્ચર જે તમને મોકલવામાં આવે છે तो ए लेक्चरना ऑनलाइन माध्यमथी आपणे भणवानुं रहेशे। हवे गया लेक्चरनी अंदर आपणे केटलुं भण्या थोड़ुंक रिवाइज कर लईए, पछी आजे आपणे आजनुं जे काम छे ए काम आपणे स्टार्ट करीए बराबर। आजनो जे मुद्दो छे मुद्दो आपणे शरू करीए। हवे गया लेक्चरनी अंदर जे आपणे भण्या एमां सौथी पहेला आपणे एवुं कीधुं हतुं के भाई आपणा भारत देशनी उपरथी अक्षांशवृत्त 30 पसार थाय छे અને રેખાંશવૃત્ત પણ કેટલી પસાર થાય છે? 30 પસાર થાય છે। અક્ષાંશવૃત્તે કેટલી પસાર થાય? 30। રેખાંશવૃત્તે કેટલી પસાર થાય? 30। તો પહેલી નજરે આપણને એવું લાગે કે આપણા ભારતની ઉત્તરથી દક્ષિણની લંબાઈ અને પૂર્વથી પશ્ચિમની પહોળાઈ બંને કેવી હશે? સરખી હશે। પણ સદનસીબે આપણા ભારતનું ઉત્તરથી દક્ષિણ બરાબર જે લંબાઈ છે એ વધારે છે અને પૂર્વથી પશ્ચિમ પહોળાઈ છે કેવી છે? ઓછી છે। હવે જો આપણે બોર્ડ ઉપર આંકડા લખ્યા હતા કે ભાઈ ઉત્તરથી દક્ષિણ કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી જે છે એ લંબાઈ કેટલી છે, તો એનો આંકડો આપણે લખ્યો હતો કે ભાઈ 3214 કિલોમીટર અને અરુણાચલથી ગુજરાતનો જે પૂર્વથી પશ્ચિમનું અંતર કેટલું છે તો કે 2933 કિલોમીટર છે બરાબર। આપણે વાત કરી હતી। ત્યાર પછી એવું કીધું હતું કે આ રેખાંશીય તફાવતના કારણે આપણો જે આખો પશ્ચિમ વિસ્તાર છે અને આખો આપણો જે પૂર્વ વિસ્તાર છે, પશ્ચિમ છેડો ને પૂર્વ છેડો, બંને છેડા વચ્ચે સમયની દૃષ્ટિએ જો તો કેટલી કલાકનો તફાવત રહેલો છે તો કે ભાઈ 2 કલાકનો તફાવત છે। કેટલી કલાકનો તફાવત છે તો કે ભાઈ 2 કલાકનો તફાવત રહેલો છે। કેટલો? 2 કલાકનો। હવે જો અહીંયા કે ભાઈ એ 2 કલાકનો તફાવત છે કેવી રીતે? तो भाई गुजरातना बराबर अरुणाचल प्रदेशना पूर्व भारतनी अंदर अरुणाचल प्रदेशना पूर्व भाग में पूर्व अरुणाचल प्रदेश में ज्यारे सूर्योदय थयो होय त्यारे गुजरात में हजी रात केवी होय? बाकी होय बराबर। अरुणाचल प्रदेशना पूर्व भाग में सूर्योदय थयो त्यारे गुजरात में रात बाकी। आपणे समजाव्युं तो रात बाकी एटले के अर्धी रात नो बाकी होय। अरुणाचल प्रदेश में जेटला वाग्या होय एनी करता आपणो गुजरात 2 कलाक केवुं होय? पाछळ। अरुणाचल प्रदेश में 6 वाग्या होय तो आपणो गुजरात में केटला वाग्या होय? 4 वाग्या होय। अरुणाचल में 5 वाग्या होय तो गुजरात में केटला वाग्या होय? 3 वाग्या होय। एटले टूंकमां सवार न पड्युं होय। एटले टूंकमां सवार न पड्युं एटले के सूर्योदय न थयो। आपणा गुजरातना संस्कृति प्रमाणे सूर्योदय थाय ने त्यारे सवार पड़े। घणा लोकोने तो सूर्योदय थई जाय ने तोय सवार न पड्यो होय, जेने सूर्यवंशी कहेवाय। 12 वागे जागे बराबर। जागीने पाछा अर्धी कलाक तो मोबाइल घुमाड़े, पछी ब्रश करीने पछी 12 वागे तो नास्तो करे, जमवानुं 3 वागे, राते पाछा पबजी रमता 2 वाग्या सुधी बराबर। राते जमीन पाछा 2 वाग्या सुधी पबजी रमे, पाछा 2 वागे हुवे ने पाछा बीजे दी सवारे 11 वागे जागे बराबर। एटले आपणा घणा बधा तो सूर्यवंशीओ होय जेने सूर्योदय थई जाय तो सवार तो पड्युं ज न होय। 12 वागे गुड मॉर्निंग थतुं होय, गुड आफ्टरनून तो केटला वागे थाय नक्की ज नहीं बराबर। पण अहींया कहेવાનો मतलब एवो छे के गुजरातमां जे सूर्योदय थयो होय नहीं। हवे जो अहींया शुं कीधुं छे के भाई 2 कलाकनो जे समयनो तफावत छे कुदरती तफावत छे बराबर। अरुणाचल प्रदेश अने गुजरात एनी वच्चे 2 कलाकनो जे समयनो तफावत छे केवो छे? कुदरती छे। हवे ई तफावतने आपणे दूर करी शकवाना नथी, पण हवे ई जे समयनो तफावत जो वास्तविक रीते एमनाम रहे, ई जे समयनो तफावत छे ए समयनो तफावत जो वास्तविक रीते एमनाम रहे तो शुं थाय तो के व्यवहारमां मुश्केली पड़े। व्यवहार में शू पड़े? मुश्केली पड़े। मानो कि अहींथी गुजरात में अरुणाचल प्रदेश जवुं होय, तमे अहींथी टिकिट बधी अलग अलग प्रकारनी बुक करावी, जे टाइमे तमारे त्यां पहोंचवानुं होय तमे गुजरातना टाइम प्रमाणे नक्की कर्युं, त्यां पहोंचो तमे कंईक अलग टाइमे, कारण के 2 कलाक आपणा करता केवुं होय? समयमां आगळ होय, तो व्यवहारमां आपणने मुश्केली पड़े।
હવે આ વ્યવહારમાં આપણને મુશ્કેલી ન પડે એટલા માટે થઈને આપણા ભારતની મધ્યની જે રેખાંશૃત છે 82°30' પૂર્વ રેખાંશૃત, એનો જે સ્થાનિક સમય છે એ આખા ભારતનો સ્થાનિક સમય માની લેવામાં આવ્યો, બરાબર. અને એના પરથી આખા ભારતનો સમય નક્કી થયો એટલે એને શું નામ આપ્યું? પ્રમાણ સમય રેખા એવું નામ આપ્યું. શું નામ આપ્યું એને? પ્રમાણ સમય રેખા. અને આ જે આપણા ભારતની જે આ પ્રમાણ સમય રેખા છે એ કેટલા રાજ્યમાંથી પસાર થાય છે? તો કે ભાઈ 5 રાજ્યમાંથી પસાર થાય છે. કેટલા રાજ્યમાંથી પસાર થાય છે? તો કે ભાઈ 5 રાજ્યમાંથી પસાર થાય છે. હવે જો આગળ કે એનો જે સ્થાનિક સમય છે એ જ આખા ભારતનો સમય માની લેવામાં આવ્યો. ત્યાર પછી શોર્ટકટમાં બીજી એક વાત કહી દઈએ ભારતના વિસ્તાર વિશે કે ભાઈ ભારતનું કુલ ક્ષેત્રફળ કેટલું છે? તો કે 32.8 લાખ ચોરસ કિલોમીટર. ક્ષેત્રફળની દ્રષ્ટિએ દુનિયામાં ભારતનો નંબર કેટલામો આવે? તો કે ભાઈ 7મો નંબર આવે. કેટલામો નંબર આવે? 7મો, બરાબર. આખા વિસ્તાર, દુનિયાનો જે આખો વિસ્તાર છે એના કેટલા ટકામાં આપણે આવેલા છીએ? તો કે ભાઈ 2.42% આપણે આવેલા છીએ. કેટલા ટકામાં આપણે આવેલા છીએ? 2.42%. અને દુનિયાના આપણા કરતાં 6 દેશ મોટા છે, એના નામ કયા કયા? તો કે ભાઈ રશિયા, કેનેડા, અમેરિકા, એની પછી છે ચીન, બ્રાઝિલ, ઓસ્ટ્રેલિયા, અને એની પછી આપણો નંબર આવે. કેટલામો નંબર આવે? 7મો નંબર, બરાબર. એની વાત કરી હતી. પછી એની પછીનો પેરેગ્રાફ આપણે જોયો હતો કે ભાઈ ભારત દેશ છે એ એશિયા ખંડની અંદર કઈ દિશામાં આવેલો છે? તો કે ભાઈ ભારત દેશ છે એ એશિયા ખંડની અંદર કઈ દિશામાં આવેલો છે? તો કે ભાઈ દક્ષિણ દિશામાં આવેલો છે. કઈ દિશામાં આવેલો છે? દક્ષિણ દિશામાં, બરાબર. અને આપણા ભારતની ઉત્તર દિશામાં હિમાલયની પર્વતમાળા પૂર્વથી પશ્ચિમ લાંબી ફેલાયેલી છે, બરાબર. અને હિમાલયની પર્વતમાળાની બીજી બાજુમાં કયા દેશ આવેલા છે? તો કે ભાઈ ચીન નામનો દેશ છે, તિબ્બત છે. તો હવે આ ચીન, તિબ્બત, એની સાથે જો આપણે આવન જાવન કરવું હોય તો પર્વત ઉપરના જે રસ્તા છે જેને કહેવાય ઘાટ, એ ઘાટ મારફત આપણે આવન જાવન કરવું પડે. એની પછી જોયું હતું કે આપણા ભારતનો જે દ્વીપકલ્પ છે, જે દક્ષિણ ભારત છે, બરાબર, એના કિનારે 3 સમુદ્ર આવેલા છે. કેટલા? 3. દક્ષિણમાં હિન્દ મહાસાગર, પૂર્વમાં બંગાળાની ખાડી અને પશ્ચિમની અંદર અરબ સાગર. અને આ 3 સમુદ્રનો જળમાર્ગ તરીકે આપણે શું કરીએ છીએ? ઉપયોગ કરીએ છીએ. એટલે દુનિયાના ઘણા બધા દેશોને આપણા દેશમાં જળમાર્ગે હોય તો જળમાર્ગે આવી શકાય, ઘણા બધા દેશોને જમીન માર્ગે હોય તો જમીન માર્ગે પણ આવી શકાય છે. અને જમીન માર્ગ તમે જુઓ, આપણે વાત કરી હતી ગયા લેક્ચરમાં કે ભાઈ હિમાલય પર્વતમાળાને પાર કરીને તિબ્બત અને ચીનવાળાને આવવું પડે. હવે એ પાર કરવા, હિમાલય પર્વતમાળા પાર કરવી, એ ઘાટ પાર કરવા, એ કામ કેવું છે? કપરું છે, મુશ્કેલીજનક કામ છે. છતાં એ કપરા માર્ગ પાર કરીને કેટલી બધી વિદેશી પ્રજાઓ છે ભૂતકાળમાં આપણા ભારતમાં આવી અને આપણા ભારતમાં કેવી થઈ ગઈ? સ્થાયી થઈ ગઈ. શું કામ? આપણી ભારતની સંસ્કૃતિથી બધી પ્રજા આકર્ષાણી અને આપણા ભારતમાં એ બધી પ્રજા કેવી થઈ ગઈ? સ્થાયી થઈ ગઈ, બરાબર. અને એ બધા સાંસ્કૃતિક તત્વોને આપણે સ્વીકાર્યા. એની પછીનો પેરેગ્રાફ છેલ્લો જોયો હતો કે ભાઈ પૂર્વ ગોળાર્ધમાં આપણા ભારતનું સ્થાન કેવું છે? મોકાનું છે, બરાબર. આપણું ભારતનું સ્થાન પૃથ્વીના ગોળામાં જુઓ તો પૂર્વ અને પશ્ચિમની દ્રષ્ટિએ જુઓ તો ક્યાં આવેલું છે? પૂર્વ ગોળાર્ધમાં. અને પૂર્વ ગોળાર્ધમાં આપણું સ્થાન કેવું છે? મોકાનું સ્થાન છે. અને આપણને જે 3 સમુદ્ર મળેલા છે એ 3 સમુદ્ર છે એનો જળમાર્ગ તરીકે દુનિયાના બધા દેશના લોકો ઉપયોગ કરે છે. એટલે પ્રાચીન સમયમાં ઘણા બધા દેશોએ આપણા ભારત સાથે સંબંધો સારા રાખ્યા. પ્રાચીન સમયમાં દુનિયાના ઘણા બધા દેશોએ આપણા ભારત સાથે સંબંધો કેવા રાખ્યા? સારા રાખ્યા. હવે શું કામ સારા સંબંધો રાખ્યા? તો એનું એક કારણ આ છે. કયું? તો કે ભાઈ દુનિયાના ઘણા બધા દેશના લોકોને આપણી આજુબાજુમાં આવેલા 3 સમુદ્રનો ઉપયોગ કરવો પડે. જો આપણી સાથે સંબંધો સારા ન રાખે તો આ 3 સમુદ્રનો આપણે ઉપયોગ કરવા દઈએ નહીં. એની પછી કીધું છે કે ભારત સાથે વ્યાપારિક અને ઘનિષ્ઠ સંબંધો આ સારા રહ્યા એ કોના કારણે છે? તો કે આ જળમાર્ગના કારણે છે, બરાબર. અને એની પછી કીધું છે કે હિન્દ મહાસાગરના કિનારે તો ઘણા બધા દેશ છે, પણ ભારતની જે તટીય સીમા છે એવી એક પણ દેશની તટીય સીમા છે નહીં. એટલે ભારતની આ વિશિષ્ટતાને ધ્યાનમાં રાખી અને હિન્દ મહાસાગર છે એનું નામ શું રાખવામાં આવ્યું? હિન્દુસ્તાન ઉપરથી હિન્દ મહાસાગર એવું નામ રાખવામાં આવ્યું. અહીંયા સુધી આપણે જોયું હતું. હવે જોઈએ આપણે સુએજ નહેર. શેના વિશે જોવાનું છે? સુએજ નહેર વિશે. જો આપણે આખો ટોપિક અલગ જ કરી નાખીએ એટલે તમને ખ્યાલ આવે.
તમને ખાલી સુએજ નહેર વિશે પૂછાય અથવા તમને એવું પૂછાય કે ભારત દેશનું સ્થાન જળમાર્ગની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો મોકાનું છે, શા માટે? ભારતનો આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર સરળ બન્યો, શા માટે? તો એનું આ કારણ છે, એનો શું છે? આ જવાબ છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય જળમાર્ગ પર ભારતનું સ્થાન કેવું છે? તો કે ભાઈ મહત્વનું છે. પહેલો મુદ્દો આ જ આપણે લખવાનો, આ આપણો પ્રશ્ન છે. આંતરરાષ્ટ્રીય જળમાર્ગ પર ભારતનું સ્થાન કેવું છે? તો કે ભારતનું સ્થાન કેવું છે? તો કે મહત્વનું છે. બરાબર. જે આંતરરાષ્ટ્રીય જળમાર્ગ છે, જે જળમાર્ગનો ઉપયોગ આખા વિશ્વના દેશો કરતા હોય એવા જળમાર્ગને કેવો જળમાર્ગ કહેવાય? આંતરરાષ્ટ્રીય જળમાર્ગ કહેવાય. તો આ આંતરરાષ્ટ્રીય જળમાર્ગમાં આપણા ભારતનું સ્થાન કેવું છે? મોકાનું છે. કેવું છે? મહત્વનું છે. શા માટે મોકાનું ને મહત્વનું છે? કારણ કે આપણે ભારતથી યુરોપ સુએજ નહેર ચાલુ કરી 1869માં. બરાબર, આ યાદ રાખવાનું. ભારતથી આપણે યુરોપ શું ચાલુ કર્યું? તો કે શરૂ કર્યું સુએજ નહેર. અને એ પણ ક્યારે? તો કે એ શરૂ કરી ઈસવીસન 1869ની અંદર. બરાબર. જ્યારે ગાંધી બાપુનો જન્મ થયો ને ત્યારે ગાંધી બાપુનો જન્મ ક્યારે થયો? તો 1869માં. સમજાય છે? ગાંધીજીનો જન્મ ક્યારે થયો? તો 1869માં. એ જ સાલમાં ભારતથી યુરોપ સુએજ નહેર શરૂ કરવામાં આવી. હવે જેવી સુએજ નહેર શરૂ કરી એટલે ભારતથી યુરોપ કેટલા કિલોમીટરનું અંતર ઘટી ગયું? તો કે ભારતથી આ યુરોપ છે એ 7000 કિલોમીટરનું અંતર કેવું થઈ ગયું? તો કે અંતર ઘટી ગયું. બરાબર. પહેલાં આપણે ફરીને જવું પડતું. બરાબર. પહેલાં આપણે ફરીને જવું પડતું. ભારત જે ઓલો જૂનો જળમાર્ગનું સંશોધન થયું તો આપણે પહેલાં ચેપ્ટરમાં ભણી ગયા કે યુરોપથી વાસ્કો દ ગામાએ ભારત આવવાનો જળમાર્ગનું સંશોધન કર્યું. જો એ જળમાર્ગે જવું હોય તો 7000 કિલોમીટરનું અંતર કેવું કાપવું પડે? વધારે કાપવું પડે. ઈંધણ અને સમય આ બંનેનો શું થાય? બગાડ થાય. પણ જો આપણે એની જગ્યાએ સુએજ નહેર દ્વારા જવું હોય તો 7000 કિલોમીટરનું અંતર કેવું થાય? ઓછું થાય. બરાબર. સીધું ભારતથી યુરોપ 7000 કિલોમીટર અંતર કપાય છે. કઈ નહેર દ્વારા? સુએજ નહેર દ્વારા. જમીનને કાપીને બે સમુદ્રને જોડી દીધા. બરાબર. બે સમુદ્રની વચ્ચે જમીન હતી, જમીનને કાપીને નહેર બનાવી એટલે એના પાણીથી બે સમુદ્ર જોડાઈ ગયા એટલે સીધો જળમાર્ગ બની ગયો આપણા ભારતની પશ્ચિમ દિશામાંથી ઉત્તર પશ્ચિમ દિશામાં. ઓલો જે માર્ગ હતો ને એમ ભારતની દક્ષિણમાંથી જતો. આ સુએજ નહેરવાળો માર્ગ આપણે બનાવ્યો ભારતની ઉત્તર પશ્ચિમ દિશામાં બનાવ્યો. બરાબર. જે થોડી ઘણી જમીન હતી એને કાપીને નહેર બનાવી દીધી અને બે સમુદ્ર કેવા કરી નાખ્યા? ભેગા કરી નાખ્યા. બરાબર. જે ઓલો જૂનો કેમ આપણો જળ જમીન માર્ગ હતો, કોન્સ્ટન્ટિનોપલનું પતન થવાથી બંધ થઈ ગયો હતો, એ જ રસ્તામાં આપણે શું બનાવ્યું? સુએજ નહેર બનાવી. એટલે 7000 કિલોમીટર ભારતથી યુરોપનું અંતર કેવું થઈ ગયું? કપાઈ ગયું. હવે જો દુનિયાના ઘણા બધા દેશને આપણી સંબંધ સારા રાખવા પડે. શું કામ? આ લાભ લેવા માટે. હવે માનો કે પૂર્વના કોઈ પણ દેશને પશ્ચિમ યુરોપમાં જવું છે, ભારત આગળથી પસાર થઈને જો એ સુએજ નહેરનો ઉપયોગ કરે અને યુરોપ પહોંચે તો એ લોકોને પણ 7000 કિલોમીટરનો ફાયદો થાય. બરાબર. સમયનો બચાવ થાય, ઈંધણનો બચાવ થાય જહાજની અંદર. પણ જો એણે સુએજ નહેરનો ઉપયોગ કરવો હોય તો એને ભારત સાથે સંબંધ કેવા રાખવા પડે? સારા રાખવા પડે. એટલે સુએજ નહેર છે ને એ આંતરરાષ્ટ્રીય જળમાર્ગ છે. સુએજ નહેરનો ઉપયોગ ઘણા બધા દેશ કરે પણ એના માટે એને ભારત સાથે સંબંધ કેવા રાખવા પડે? સારા. એટલે જ પહેલું વાક્ય કીધું છે કે આ સુએજ નહેર શરૂ થઈ પછી આંતરરાષ્ટ્રીય દ્રષ્ટિએ ભારતનું સ્થાન કેવું થઈ ગયું? મહત્વનું થઈ ગયું. અને કેવું થઈ ગયું? મોકાનું થઈ ગયું. કોના કારણે? આ સુએજ નહેરના કારણે. હવે જો આગળ કે પૂર્વ તથા દક્ષિણ પૂર્વ એશિયા, પૂર્વના એશિયાના દેશો, દક્ષિણ પૂર્વ એશિયાના દેશો, ઓસ્ટ્રેલિયાથી આફ્રિકા જતા દેશો, બરાબર, ઓસ્ટ્રેલિયાથી આફ્રિકા તથા યુરોપને સાંકળતા જળમાર્ગો હિન્દ મહાસાગરમાંથી પસાર થઈને જાય છે. મતલબ કે આફ્રિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા, એશિયા ખંડના દક્ષિણના દેશો બધાને ભારતના હિન્દ મહાસાગરમાંથી પસાર થવું પડે ફરજિયાત.
જો એને પશ્ચિમના દેશોમાં જવું હોય કે પશ્ચિમના દેશોને પૂર્વમાં જવું હોય. દક્ષિણ આફ્રિકા થઈને આવતો જળમાર્ગ સુએજ જળમાર્ગ ભારત પાસેથી પસાર થાય છે અને એ જ માર્ગ દ્વારા ઇન્ડોનેશિયાની મલ્લાકા સમુદ્ર ધુની પસાર થઈ પેસેફિક મહાસાગર પસાર કરી કેનેડા તથા અમેરિકા પહોંચી શકાય છે. જો શું કીધું છે કે આફ્રિકાના દક્ષિણ ભાગના જે દેશો છે એને યુરોપ જવું હોય અને જો એ સુએજનો ઉપયોગ કરે તો ઇન્ડોનેશિયાની મલ્લાકા સામુદ્ર ધુની, બરાબર. હવે જો ઇન્ડોનેશિયાની અંદર એક સામુદ્ર ધુની છે જેનું નામ છે મલ્લાકા સામુદ્ર ધુની. ઇન્ડોનેશિયા એની કઈ સામુદ્ર ધુની? તો કે મલ્લાકા સામુદ્ર ધુની. હવે સૌથી પહેલાં તો સામુદ્ર ધુની કોને કહેવાય? તો બે સમુદ્રને જોડતો નાનો પાણીનો પ્રવાહ. બે સમુદ્રને જોડતો નાનો પાણીનો પ્રવાહ, જેને શું કહેવાય? સામુદ્ર ધુની કહેવાય. બરાબર. માનો કે એક સમુદ્ર અહીંયા છે, એક સમુદ્ર અહીંયા છે, બરાબર. એ બંને સમુદ્ર વચ્ચે નાના એવા નદી જેવા પાણીના પ્રવાહથી જોડાય છે, તો એ નાનો એવો નદી જેવો પાણીનો પ્રવાહ છે એને સામુદ્ર ધુની કહેવાય. એટલે આફ્રિકાથી સુએજ નહેરનો ઉપયોગ કરી મલ્લાકા નામની સામુદ્ર ધુનીની અંદરથી જઈ અને કેનેડા અમેરિકા તમે પહોંચી શકો. 7000 કિલોમીટર અંતર કેવું થઈ જાય? ઓછું. એટલે ટૂંકમાં દક્ષિણ આફ્રિકાના લોકોને કેનેડા અને અમેરિકા જવું હોય અને જો એ સુએજ નહેરનો ઉપયોગ કરે તો એને 7000 કિલોમીટર અંતર કેવું કાપવું પડે? ઓછું કાપવું પડે. સમજાઈ ગયું? ટૂંકમાં હવે દક્ષિણ આફ્રિકાના લોકોને કેનેડા અમેરિકા જવું હોય તો સુએજ નહેરથી મલ્લાકા નામની સામુદ્ર ધુની, ત્યાંથી અમેરિકા અને કેનેડા જઈ શકે તો એને 7000 કિલોમીટર અંતર કેવું કાપવું પડે? ઓછું. પણ એને ભારત સાથે સંબંધ કેવા રાખવા પડે? સારા રાખવા પડે. પછી આગળ, ભારતનો સંપર્ક વિશ્વના અનેક દેશો સાથે સદીઓથી, જો આપણે અત્યારે નહીં, પ્રાચીન સમયથી ભારતની સમૃદ્ધિ એટલી બધી હતી કે આપણે દુનિયાના કેટલા બધો દેશો સાથે કેટલા બધા પ્રાચીન સમયથી સંબંધ ધરાવીએ છીએ. દુનિયાના ઘણા બધા દેશો સાથે આપણે પ્રાચીન સમયથી શું છે? સંબંધ રહેલો છે. વસ્તુઓ અને વિચારોનું આદાન પ્રદાન પ્રાચીન કાળથી થઈ રહ્યું છે. બરાબર. ઘણી બધી ચીજ વસ્તુ ભૂતકાળમાં આપણે મોકલતા, અને આપણે પહેલા લેક્ચરમાં વાત કરી હતી કે ભારત દેશ એટલો બધો સમૃદ્ધ હતો કે ભારતમાંથી ઘણી બધી ચીજવસ્તુ નિકાસ આપણે વિદેશમાં કરતા, ઘણા બધા પશ્ચિમના દેશોમાં કરતા. બરાબર. દાખલા તરીકે પશ્ચિમના દેશોમાં એટલે આપણે ઉદાહરણ આવી ગયું પહેલા પાઠમાં કે ભારતમાંથી શણનું કાપડ, રેશમનું કાપડ, મલમલનું કાપડ, ગળી, તેજાના, મરી મસાલા બધું ક્યાં મોકલતા? યુરોપ મોકલતા. અને યુરોપના લોકોને આ બધી વસ્તુઓ તમે જો એક દિવસે હાલે એમ નહોતું, એટલે તાત્કાલિક એને ઓલો જળ જમીન માર્ગ જૂનો બંધ થયો કોન્સ્ટન્ટિનોપલનું પતન થવાથી, તરત એને નવો જળમાર્ગ શોધવાની શું પડી? ફરજ પડી. અને એ કોણે સંશોધન કર્યું? વાસ્કો દ ગામાએ. એટલે સદીઓથી આપણે વસ્તુનું આદાન પ્રદાન કરીએ છીએ. આપણા દેશમાંથી ચીજવસ્તુ આપણે વિશ્વના અલગ અલગ દેશમાં મોકલીએ છીએ, અને આજે પણ આપણે આપણા દેશમાંથી ચીજવસ્તુ વિશ્વના અલગ અલગ દેશમાં શું કરીએ છીએ? આપણે મોકલીએ છીએ. પછી વસ્તુઓ નહીં માત્ર, આપણા પ્રાચીન જે ગ્રંથો છે એના વિચારોનું પણ અનુસરણ, એના વિચારોને પણ લોકો અનુસરે છે. કોના વિચારો? તો કે ભાઈ આપણા ઉપનિષદના વિચારો, પછી આપણા રામાયણની અંદર રહેલા સારા વિચારો, એની પછી આપણી પંચતંત્રની વાર્તાઓ, આપણી જે ચિકિત્સા પદ્ધતિ છે, આપણા ભારતની અંક અને દશાંશ પદ્ધતિ છે. દશાંશ પદ્ધતિ એટલે પોઈન્ટવાળા આંકડા. દશાંશ પદ્ધતિ એટલે બીજું કાંઈ નહીં, પોઈન્ટવાળા આંકડા. પોઈન્ટ પદ્ધતિથી જે આંકડાઓ લખવામાં આવે છે એને દશાંશ પદ્ધતિ કહેવાય. તો આ બધું વિશ્વના ભાગો સુધી પહોંચ્યું છે. બરાબર. તમે ધોરણ 10ની અંદર આવશો ત્યારે તમારે 5મું ચેપ્ટર આવશે, ભારતનો વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે વારસો, આવા નામનું 5મું ચેપ્ટર આવશે. એમાં તમે જો ડિટેલમાં ભણશો, એમાં તમને સમજાવશે કે ભાઈ આપણો દેશ એટલો સમૃદ્ધ હતો કે ગણિતની અંદર દુનિયાના મોટા ભાગના સંશોધનો ભારતમાં થયા. શૂન્યનું સંશોધન ભારતમાં થયું. આર્યભટ્ટ નામના વ્યક્તિએ શૂન્યનું સંશોધન કર્યું. અને આર્યભટ્ટ તો કેવા વિદ્વાન વ્યક્તિ હતા કે જેવા તેવા વ્યક્તિ નહોતા. તમારા ગણિતમાં તમે જે ગણિત ભણો છો એ ગણિત ક્ષેત્રે મોટા ભાગના જે સંશોધનો છે ને બધા આર્યભટ્ટે કરેલા છે. બરાબર. પોતાના જે ગ્રંથો છે આર્યભટ્ટિયમ, આર્ય સિદ્ધાંત,
આ બધા ગ્રંથોમાં એની બધી બાબતો લખેલી છે. અને આર્યભટ્ટે એટલું બધું ગણિતમાં સંશોધન કરેલું છે કે એને આર્યભટ્ટને ગણિત શાસ્ત્રના પિતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આર્યભટ્ટ જે છે એને ગણિત શાસ્ત્રના શું કહેવાય છે? પિતા કહેવાય છે. એટલે આપણા ભારતના ઉપનિષદના વિચારો, આપણા ભારતના રામાયણના વિચારો, આપણું મહાભારત, આપણી પવિત્ર ગ્રંથ આપણી ગીતાજી, આ બધાના વિચારો છે ને વિદેશની ઘણી બધી સંસ્કૃતિના લોકો અનુસરે છે. તમે જો કે અંગ્રેજો ભારતમાં આવ્યા ને પછી ભારતમાંથી ગયા ત્યારે ઘણા બધા પુસ્તકો પોતાની સાથે લઈ ગયા. ઘણી બધી વિદેશી પ્રજા ભારતના ઘણા બધા પુસ્તકો લઈ ગઈ છે. બરાબર, તમે 10મા ધોરણમાં આવશો ત્યારે 4થા ચેપ્ટરમાં ભણશો કે એક સમયે આપણે જે પ્રાચીન વિદ્યાપીઠો હતી ને એની બોલબાલા હતી. વિદેશમાંથી વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા ભણવા આવતા અને એ વિદ્યાપીઠોની અંદર એવા એવા પુસ્તકો હતા કે વિદેશી લોકો, ચીનના ને બધા વિદેશી લોકો એનો અભ્યાસ કરવા અહીંયા આવતા અને પુસ્તકો પોતાની સાથે વિદેશમાં લઈ જતા અને એના પુસ્તકોના જે વિચારો છે ને એમાંથી અલગ અલગ પ્રકારનું શું કરતા એ લોકો સંશોધન કરતા. અને ભારત દેશ કંઈ બાળકો જેવો તેવો દેશ નથી. દુનિયાના ઘણા બધા મોટા મોટા સંશોધનો જે થયેલા છે, ભલે વૈજ્ઞાનિકો વિદેશી હોય પણ એ વૈજ્ઞાનિકો જે સંશોધન કર્યું છે ને એનું પાયાનું નોલેજ છે ને આપણું ભારત દેશ છે. એ તો પહેલાંના જમાનામાં તમે જો આ બધા આપણા ઋષિમુનિઓ છે ને ઘણું બધું સંશોધન કરીને ગયા છે પણ એની પાસે કોઈ નક્કર આધાર પુરાવા નહોતા, એટલે એ લોકો સાબિત ન કરી શકતા, એટલે એનું નામ ક્યાંય લાગતું નહીં. અને પછી એના વિશે ઓલા વિદેશી વૈજ્ઞાનિકો છે એ થોડું ઘણું સંશોધન કરીને સાબિત કરે, નામ કોનું આપી દે? પોતાનું નામ આપી દે. ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ કોને શોધ્યો? તો કાંઈ ન્યૂટનએ. હવે ન્યૂટનનો તો જન્મોય નહોતો, એ પહેલાંના આપણે બ્રહ્મગુપ્ત નામના ઋષિમુનિ હતા, એને જ સંશોધન કરી નાખ્યું હતું કે ભાઈ પૃથ્વી તરફ આકર્ષવા માટેની પૃથ્વીમાં કોઈ શક્તિ રહેલી છે અને એણે એ સિદ્ધાંતનું નામ હતું બ્રહ્મ સિદ્ધાંત. પણ એ કોઈ પ્રયોગો દ્વારા સાબિત ન કરી શકતા. બરાબર, એટલે એનું નામ ક્યાંય ન આવ્યું. અને ન્યૂટનએ સફરજન આમ ન ગયું, તેમ ન ગયું, ખાય કેમ ન ગયું, ફંગોળાય કેમ ન ગયું, પછી એને પ્રયોગો કરીને સાબિત કર્યું અને દુનિયાને આપ્યું કે ભાઈ આ ગુરુત્વાકર્ષણનો સિદ્ધાંત, નિયમ પહેલો ને બીજો ને ત્રીજો. બરાબર, એટલે ટૂંકમાં ભારત જે છે એના વિચારો, આપણી જે આંકડાની પદ્ધતિ છે લખવાની, આપણી જે આંકડાને દશાંશ પદ્ધતિમાં પોઈન્ટમાં લખવાની જે પદ્ધતિ છે એ દુનિયાના દરેક દેશો જે છે એ શું કરે છે? એને અપનાવેલું છે. હવે ભારતના પાડોશી દેશો વિશે આપણે જોઈએ. કોની વિશે જોવાનું છે? તો કે ભારતના પાડોશી દેશો. એટલે હવે આપણે નવું ટાઇટલ આપશું અહીંયા, ભારતના પાડોશી દેશો. કેવા ડોશી દેશો? પાડોશી દેશો. ભારતના પાડોશી દેશો. હવે જો ભારતના પાડોશી દેશો કયા કયા પાડોશી દેશો છે એ જમીન માર્ગે જોડાયેલા છે, કયા કયા પાડોશી દેશો છે એ જળ માર્ગે જોડાયેલા છે. તો સૌથી પહેલું વાક્ય તમારે એ યાદ રાખવું છે કે એશિયા ખંડમાં ભારત એક મહત્વપૂર્ણ સ્થાન ધરાવે છે. આ વાક્ય ભૂલવાનું નથી, કેટલી વાર આવી ગયું અને આમાં પણ આપેલું છે. ભારતમાં 29 રાજ્યો અને દિલ્હી એ આપણી રાજધાની. બરાબર, એટલે આ તમારે યાદ રાખવાનું. ભારતની અંદર રાજ્યો કેટલા છે? તો કે 29 રાજ્યો. 29 રાજ્યો. રાજધાની કઈ છે? તો કે રાજધાની છે દિલ્હી. આપણા ભારતમાં ટોટલ 29 રાજ્યો છે ને દિલ્હી આપણી રાજધાની છે. કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો કેટલા છે? તો કે 6. કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો કેટલા છે? તો કે 6, જ્યાં કેન્દ્રનું શાસન હોય. બરાબર, દિલ્હીની સરકાર હોય, જેનો વહીવટ કોણ કરતું હોય? દિલ્હી સરકાર કરતી હોય. એવા પ્રદેશો કેટલા છે? તો કે ભાઈ ટોટલ 6 પ્રદેશો છે. કેટલા પ્રદેશો છે? 6. હવે જો આપણા ભારતની જમીન સીમા ઉપર, બરાબર, પહેલાં આપણે જમીન સીમા ઉપર આવેલા દેશો જોઈએ. ભારતની જમીન સીમા પર આવેલા દેશો, તો એની અંદર સૌથી પહેલામાં પહેલા ઉત્તર પશ્ચિમમાં પાકિસ્તાન. બરાબર, ઉત્તર પશ્ચિમ એમાં કયો દેશ છે? પાક. મગજ વગરની આઈટમ. જો ઉત્તર પશ્ચિમ એટલે લખ્યું કે તમને એવું પૂછાય કે આપણા ભારતની ઉત્તર પશ્ચિમ દિશામાં કયો પાડોશી દેશ આવેલો છે, તો તમને પાકિસ્તાન એવી ખબર હોવી જોઈએ. મગજ વગરની આઈટમ એવી ખબર હોવી જોઈએ. પાકિસ્તાન એટલે મગજ વગરની આઈટમ, એને મગજ જ નથી. બરાબર, આપણને ધમકી આપે પાછું. કોણ છે એનો રાષ્ટ્રપતિ? ઇમરાન ખાન.
હવે ભારત જો કાંઈ એક્શન લેશે તો અમે અણુબોમ્બથી આક્રમણ કરશું. તો અમે હું રાહુલ ગાંધીની જાનમાં ફોડવા રાખ્યા છે? અમારી પાસે અણુબોમ્બ છે કે અમારા જાનમાં નથી ફોડવાના? તમે આક્રમણ કરો કે હું અમે મૂંગા બેહવાના છીએ? બરાબર. એ આ પાકિસ્તાન મગજ વગરની આઈટમ. અને અફઘાનિસ્તાન, પાકિસ્તાન અને બીજો કયો હતો કે અફઘાનિસ્તાન. બરાબર. આ આપણા ઉત્તર પશ્ચિમે આવેલા. ઉત્તર પૂર્વમાં ચીન, નેપાળ, ભૂતાન. ઉત્તર પૂર્વની અંદર ચીન, નેપાળ, ગાયોપાળ, કૂતરાપાળ અને ભૂતાન. ઉત્તર પૂર્વમાં કયા છે? ચીન, નેપાળ અને ભૂતાન. પૂર્વમાં મ્યાનમાર અને બાંગ્લાદેશ. ખાલી પૂર્વ દિશામાં કયા? તો કે મ્યાનમાર. અને બીજો કયો દેશ? તો કે બાંગ્લાદેશ. ખાલી પૂર્વ દિશામાં તમે જુઓ તો ખાલી પૂર્વ દિશામાં આવેલો છે મ્યાનમાર અને એની પછી કયો દેશ છે? તો કે બાંગ્લાદેશ. દક્ષિણમાં સમુદ્ર કિનારે ટાપુઓ કયા કયા આપણા પાડોશી દેશ? તો કે શ્રીલંકા અને માલદીવ. બરાબર. આપણા પાડોશી દેશમાં ટાપુઓ કયા કયા? ટાપુ પાડોશી દેશ એવું લખીએ આપણે. બરાબર. એટલે તમને તરત લાઈટ થઈ જાય. બરાબર. ખરેખર રેડ અક્ષરે લખવાનું હતું પણ કાંઈ વાંધો નહીં, પણ ન હાલે. રેડ એટલે રેડ જ હોવું જોઈએ, લાલ લાલ સનેડો જ હોવો જોઈએ. બરાબર. દક્ષિણની અંદર કયા કયા ટાપુઓ છે? ટપુ નહીં, મારું બેટું ટપુ લખાઈ ગયું. તારક મહેતાનો ટપુ. તો એની અંદર આપણે જોઈએ તો એક છે માલદીવ અને બીજું છે શ્રીલંકા. શ્રીલંકા એટલે ઊંધું નાળિયેર. શ્રીલંકા અને બીજું છે માલદીવ. આ બે આપણે ટાપુઓ જે જ્યાં તમારે જવું હોય તો જમીન માર્ગે તમે ન જઈ શકો. ભારતમાંથી તમારે ત્યાં આગળ જવું હોય તો ફરજિયાત તમારે કયા માર્ગનો ઉપયોગ કરવો પડે? તો કે ભાઈ જળ માર્ગનો ઉપયોગ કરવો પડે. કમ્પલસરી તમારે શેનો ઉપયોગ કરવો પડે? તો કે ભાઈ જળ માર્ગનો જ તમારે કમ્પલસરી ઉપયોગ કરવો પડે. ભારત અને શ્રીલંકા પાલકની સામુદ્રધુની અને મનારના અખાત દ્વારા અલગ પડે છે. બરાબર. આ એક ટોપિક યાદ રાખવાનો. ભારત અને શ્રીલંકા અલગ પડે છે. કોના દ્વારા અલગ પડે છે? તો એનો જવાબ આપણે નીચે લખીએ. પાલકની સામુદ્રધુની, પાલકની સામુદ્રધુની અને મનારનો અખાત. મન્નાર કીધું છે, મણાર નથી કીધું. મણાર તો આપણા ભાવનગરનું ગામડું છે. મારા બેટા કહે મણારનું નામ આવ્યું. મણાર નહીં પણ મન્નારનો અખાત. હવે સામુદ્રધુની એટલે આપણે સમજી ગયા. અખાત કોને કહેવાય ખબર છે? અખાત એટલે આપણે જો દ્વીપકલ્પ ભણ્યા હતા ને એનું ઊંધું. દ્વીપકલ્પમાં શું હોય? એક બાજુ જમીન ને ત્રણ બાજુ પાણી. અખાતમાં એનું ઊંધું હોય, એક બાજુ પાણી ને ત્રણ બાજુ જમીન. એવો ભૂમિભાગ કે જેની ત્રણ બાજુ જમીન છે ને એક બાજુ પાણી છે તેને અખાત કહેવાય. બરાબર. જે ઓલું દ્વીપકલ્પ છે ને એનું વિરોધી. દ્વીપકલ્પનું ઊંધું, દ્વીપકલ્પનું વિરોધી એટલે અખાત. એની પછી અરબ સાગરમાં લક્ષદ્વીપ ટાપુ આવેલા છે અને બંગાળાની ખાડીમાં અંદમાન નિકોબાર ટાપુ આવેલા છે. આ બે પણ યાદ રાખવાનું છે કે ભાઈ અરબ સાગરની અંદર આની અંદર ટાપુ છે લક્ષદ્વીપ અને બંગાળાની ખાડીની અંદર ટાપુ આવેલા છે અંદમાન અને નિકોબાર. ચાલો અહીંયા આગળ આ ટોપિક થઈ જાય છે પૂરો. હવે જો આટલું જાણે એમાં સરસ મજાની એક વિગત આપી છે, એ ખાલી વાંચી લઈએ આપણે. એ તમને પૂછાશે નહીં પણ આ ખાલી માહિતી માટે કે ભાઈ આપણો ભારતનો જે દક્ષિણનો છેડો છે ને એને ઇન્દિરા પોઈન્ટ કહેવાય. બરાબર. આ યાદ રાખજો. ભારતનો
દક્ષિણનો છેડો એને શું કહેવાય છે? તો કે એને કહેવાય છે ઇન્દિરા પોઈન્ટ. આપણા ભારતનો દક્ષિણનો છેડો છે એને ઇન્દિરા પોઈન્ટ. તમને કદાચ એમસીક્યુમાં પૂછાય ભારતના દક્ષિણના છેડાને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે, તો અહીંયા કન્યાકુમારી નહીં લખવાનું, ત્યાં શું લખવાનું? ઇન્દિરા પોઈન્ટ. ભારતના દક્ષિણના છેડાને ઇન્દિરા પોઈન્ટના નામે ઓળખવામાં આવે છે. 2004માં જ્યારે સુનામી આવી ત્યારે ઇન્દિરા પોઈન્ટ જળમગ્ન થઈ ગયો હતો અને અંદમાન નિકોબારના કેટલાક ટાપુઓ છે એ પણ કેવા થઈ ગયા હતા? ડૂબી ગયા હતા. ક્યારે? ઈસવીસન 2004માં જ્યારે સુનામીની ઘટના બની ત્યારે. તો અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ છીએ. અહીંયા ટોપિક થઈ ગયો પૂરો. હવે પાછું રિવિઝન કરી નાખીએ. ધ્યાન અહીંયા સુએજ નહેર, ત્યાંથી આપણે શરૂ કર્યું હતું કે ભાઈ આંતરરાષ્ટ્રીય જળમાર્ગમાં ભારતનું સ્થાન આપણું કેવું છે? તો કે ભાઈ મહત્ત્વનું છે. બરાબર. વિશ્વના દેશો જે જળમાર્ગનો ઉપયોગ કરે છે એ આંતરરાષ્ટ્રીય જળમાર્ગ. તો એ આંતરરાષ્ટ્રીય જળમાર્ગમાં આપણા ભારતનું સ્થાન કેવું છે? તો કે મહત્ત્વનું અને મોકાનું છે. ભારતથી યુરોપમાં સુએજ નહેર શરૂ કરવામાં આવી ઈસવીસન 1869માં. ક્યાંથી ક્યાં? ભારતથી યુરોપ. સાલ કઈ? તો કે ઈસવીસન 1869. હવે સુએજ નહેર શરૂ થઈ એટલે ભારતથી યુરોપનું કેટલું કિલોમીટર અંતર ઓછું થઈ ગયું? તો કે 7000 કિલોમીટર અંતર ઘટી ગયું. ભારતથી યુરોપમાં સુએજ નહેર ચાલુ કરવામાં આવી એટલે અંતર કેટલા કિલોમીટર ઘટી ગયું? તો કે ભાઈ 7000 કિલોમીટર અંતર ઘટી ગયું. એટલે આપણા ભારતને તો ફાયદો થાય યુરોપ જવું હોય તો. 7000 કિલોમીટરનું અંતર આપણે કેવું કાપવું પડે? ઓછું કાપવું પડે. પણ માત્ર ને માત્ર આપણને ફાયદો ન થાય. દુનિયાના જેટલા દેશોને ભારતથી ને યુરોપમાં જવું હોય એ બધાને 7000 કિલોમીટરનો ફાયદો થાય. એટલા માટે થઈને દુનિયાના બધા જે દેશો છે એણે ભારત સાથે સંબંધો કેવા રાખવા પડે? સારા રાખવા પડે. જો સુએજ નહેરનો ઉપયોગ કરવો હોય તો ભારત સાથેના સંબંધો કેવા રાખવા પડે? એને સારા રાખવા પડે. હવે જો એ જ સુએજ નહેરનો ઉપયોગ કરીને ભારતથી દક્ષિણ આફ્રિકાથી તમે નીકળો તો મલાકા સમુદ્ર ધુની પસાર કરી પહેલાં દક્ષિણ આફ્રિકાથી સુએજ નહેર જવાનું અને સુએજ નહેરથી મલાકા નામની સમુદ્ર ધુની પસાર કરી અને તમે ક્યાં પહોંચી શકો? તો કે ભાઈ અમેરિકા અને કેનેડા પહોંચી શકો. બરાબર. ક્યાં પહોંચી શકો? અમેરિકા અને કેનેડા તમે પહોંચી શકો છો. પણ આ સુએજ નહેર એટલે શું? બરાબર. સુએજ નહેર નહીં, સામુદ્ર ધુની એટલે શું? તો જો સામુદ્ર ધુનીની વ્યાખ્યા લખેલી છે એટલે તમને ખ્યાલ આવે. એની વ્યાખ્યા તમને બુકમાં ક્યાં આપેલી હોય નહીં કે બે સમુદ્રને જોડતો નાનો પાણીનો પ્રવાહ. બે સમુદ્રને જોડતો નાનો પાણીનો પ્રવાહ જેને શું કહેવાય? તો કે જેને સામુદ્ર ધુની તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે ભારતના પાડોશી દેશો કયા કયા છે? તો કે આપણા ટોટલ ભારતના 29 શું છે? રાજ્યો છે. આપણા ભારતને કેટલા રાજ્યો મળેલા છે? ટોટલ 29 રાજ્યો છે. કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો કેટલા છે? 6. અને દિલ્હી આપણી શું છે? રાજધાની છે. 3 વિગત યાદ રાખવાની. 29 રાજ્યો, કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ 6 અને દિલ્હી જે છે એ આપણી શું છે? રાજધાની છે. હવે જો પાડોશી દેશો કયા કયા જોઈએ તો જમીન સરહદ ઉપર આપણને અડીને આવેલા પાડોશી દેશો કયા? તો કે ઉત્તર પશ્ચિમમાં તમે જુઓ તો પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન. બરાબર. આપણી જમીન સરહદને અડીને આવેલા ઉત્તર પશ્ચિમ આવેલા દેશ 2, એક પાકિસ્તાન અને બીજો દેશ કયો? અફઘાનિસ્તાન. તમે ઉત્તર પૂર્વમાં જુઓ તો કયા કયા દેશો છે? ચીન, નેપાળ, ભૂતાન વગેરે. બરાબર. તમે ઉત્તર પૂર્વ દિશામાં જુઓ તો કયા કયા દેશ થાય? ચીન, નેપાળ અને ભૂતાન. ખાલી ભારતની પૂર્વ દિશામાં જુઓ તો 2 દેશ છે, મ્યાનમાર અને બાંગ્લાદેશ. ખાલી ભારતની કઈ દિશામાં? પૂર્વ દિશામાં. કેટલા દેશો છે? 2, મ્યાનમાર અને બાંગ્લાદેશ. આ આપણી જમીન સરહદને અડીને આવેલા દેશોની વાત થઈ ગઈ પૂરી. હવે દક્ષિણ દિશામાં જે ટાપુઓ છે અને દેશ છે એટલે દક્ષિણ દિશામાં સમુદ્રની અંદર જે ટાપુઓ છે જે આપણા પાડોશી દેશો છે એ કેટલા? તો કે 2, એક શ્રીલંકા અને બીજો કયો દેશ? માલદીવ. એક દેશ કયો? શ્રીલંકા અને બીજો દેશ કયો? માલદીવ. ભારત અને શ્રીલંકા અલગ પડે છે. કોનાથી? તો કે પાલકની સામુદ્ર ધુની અને મન્નારનો અખાત. હવે સામુદ્ર ધુની વિશે આપણે આગળ ભણી ગયા, પણ અખાત કોને કહેવાય? તો આપણે હમણાં કીધું હતું કે દ્વીપકલ્પ કોને કહેવાય? તો કે 3 બાજુ પાણી ને 1 બાજુ જમીન એને દ્વીપકલ્પ કહેવાય. દ્વીપકલ્પનું ઊંધું 3 બાજુ જમીન અને 1 બાજુ પાણી, તો એને શું કહેવાય? અખાત કહેવાય. 3 બાજુ જમીન અને 1 બાજુ પાણી. કેટલી બાજુ જમીન? 3 બાજુ. પાણી કેટલી બાજુ? 1 બાજુ. તેને શું કહેવાય? અખાત. એટલે આપણે લખી નાખીએ અહીંયા
બરાબર કે ભાઈ અખાત એટલે શું, તો કે જે ભૂભાગની 3 બાજુ જમીન હોય અને 1 બાજુ પાણી હોય તો તે ભૂભાગને અખાત કહે છે. બરાબર, આ યાદ રાખવાનું. જે ભૂભાગની 3 બાજુ જમીન હોય અને 1 બાજુ પાણી હોય તો તેવા ભૂભાગને અખાત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જે ભૂભાગની 3 બાજુ જમીન હોય ને 1 બાજુ શું હોય, પાણી હોય, તો તેવા ભૂભાગને શું કહેવાય, તો કે અખાત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે જો એની પછી આપણને કીધું છે કે આપણા ભારત દેશનો મુખ્ય ભૂમિભાગ એટલે આપણો ભારતનો નકશો, પણ આપણા ભારતનો મુખ્ય ભૂમિભાગ સિવાય 2 ટાપુઓના સમૂહ પણ આપણને મળેલા છે. કયા કયા, તો કે ભાઈ બંગાળ અરબ સાગરમાં તમે જો તો લક્ષદ્વીપ ટાપુઓનો આખો સમૂહ જે આપણું ભારત જ કહેવાય, અને બંગાળાની ખાડીમાં જુઓ તો અંદમાન નિકોબાર ટાપુ જે આપણું શું કહેવાય, ભારત જ કહેવાય. તો આ 2 ટાપુઓના સમૂહ છે જે પણ આપણને મળેલા છે. બરાબર, અને છેલ્લે આટલું જાણવામાં એક સરસ મજાની વિગત હતી, એમાંથી આ એક વાક્ય યાદ રાખવાનું કે ભારતનો દક્ષિણનો છેડો જેને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે, તો કે તેને ઇન્દિરા પોઈન્ટ એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. આ ભારતનો દક્ષિણનો છેડો છે જે ઇન્દિરા પોઈન્ટ છે, જે ઇન્દિરા પોઈન્ટ ઈસવીસન 2004માં જ્યારે સુનામી આવ્યું ત્યારે એ ઇન્દિરા પોઈન્ટનો છેડો છે એ પાણીમાં કેવો થઈ ગયો હતો, ડૂબી ગયો હતો. અને આપણા જે અંદમાન નિકોબાર ટાપુ છે એના પણ કિનારાના કેટલાક નાના નાના ટાપુઓ છે પાણીમાં કેવા થઈ ગયા હતા, ડૂબી ગયા હતા. તો અહીંયા આગળ આપણું આજના લેક્ચરનું ફરીવાર ફાસ્ટ ફોરવર્ડિંગ રિવિઝન પણ થઈ જાય છે પૂરું. બરાબર, સ્ક્રીનશોટ લઈ લેવાનો છે. જેવો હું બોર્ડની આ બાજુ જાઉં એટલે તરત જ તમારે સ્ક્રીનશોટ લઈ લેવાનો છે. સ્ક્રીનશોટ લઈ અને તમારે તમારી બુકની અંદર પહેલાં તો એ બોર્ડ વર્ક છે એ સરસ મજાના સારા અક્ષરે બોર્ડ વર્ક લખવાનું છે. બોર્ડ વર્ક લખાઈ જાય એટલે એની નીચે પછી તમારે હોમવર્ક લખવાનું છે, અને એ તમે આખા પેજમાં જે લખો છો એની ઉપર તમારે શું આપવાની છે, તારીખ. બરાબર, જે દિવસે તમે જે તારીખે આ લેક્ચર જોતા હોય એ લેક્ચરની તમારે શું આપવાની છે, તારીખ આપવાની છે. હવે જો મિત્રો ઓનલાઈન અભ્યાસ ચાલુ છે, એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખજો. બરાબર, અમે અમુક સમયાંતરે બાળકોને ફોન પણ કરીએ છીએ, પૂછીએ છીએ ભણવાનું કેવું ચાલે છે, પણ એક ખાસ ધ્યાન રાખજો, ભલે આપણે ઓનલાઈન ભણીએ છીએ પણ રિવિઝન હું લેક્ચરમાં કરાવું છું ને એ બાળકો તમારા માટે કરાવું છું. તો તમારે જે લેક્ચર શરૂ થાય એની પહેલાંનું રિવિઝન છે એ પણ વ્યવસ્થિત જોવાનું, એટલે ગયા વખતનો જે લેક્ચર છે એનું તમને તાજું થઈ જાય. બરાબર, અને પછી આગળનો લેક્ચર છે એની સાથે કંઈક લિંક હોય તો એ તમને વધારે સમજાય, એ તમને જોવાની મજા આવે. એટલે રિવિઝન જે કરાવે છે લેક્ચરની આગળ એ બાળકો તમારા માટે છે. રિવિઝન જોવાનું, આખો લેક્ચર પૂરેપૂરો જોવાનો, લેક્ચર કાપ્યા વગર પૂરેપૂરો જોવાનો, હોમવર્ક વ્યવસ્થિત કરવાનું. મિત્રો જે આ તમે ટેવ પાડશો એ ટેવ તમને આગળના ધોરણમાં કામ લાગશે. કદાચ એવું બને કે વધારે સમય તમારે ઓનલાઈન ભણવું પડે તો આખું વર્ષ તમારું બગડે નહીં, તમે શિક્ષણ સાથે જોડાયેલા રહો. એટલા માટે અમે વધારેમાં વધારે એવો પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે સારામાં સારા વિડીયો બનાવીએ. જેમ તમે ક્લાસમાં ભણો છો, ક્લાસમાં અમે ભણાવીએ છીએ બોર્ડ ઉપર બધા મુદ્દા વ્યવસ્થિત લખીને, એ જ પ્રમાણે તમે ઓનલાઈન પણ ભણો એવો પ્રયત્ન અમે કરીએ છીએ. તો સાથે સાથે માત્ર એક હાથે તાળી ન વાગે. હવે એક સરસ મજાની આપણી ગુજરાતી કહેવત છે કે એક હાથે તાળી પડે ને તો કોઈ દી વાગે નહીં. તમે ઘરે ટ્રાય કરજો, માખીઓ મારતા ને એવું લાગે. એક હાથે કોઈ દી તાળી ન વાગે, 2 હાથ ભેગા થાય ને તો જ તાળી પડે. તો આપણે 2 હાથે તાળી પાડવાની છે. અહીંથી અમે પ્રયત્ન કરીએ છીએ પણ તમે અમારી હાજરમાં નથી, અમારી સામે નથી, તમને ક્યાં પ્રોબ્લેમ પડે છે, તમને શું તકલીફ પડે છે એ અમને ખબર ન પડે. એના માટે તમારા ફોન નંબર બધાને આપેલા છે, ફોન કરીને પૂછતા રહેવાનું. બરાબર, પણ હોમવર્ક જે છે, જે આપણું બોર્ડ વર્ક છે વ્યવસ્થિત કરવું. જો તમે બોર્ડ વર્કની ફેરબુક બનાવશો ને પછી ટેસ્ટની અંદર માત્ર તમે ખાલી બોર્ડ વર્ક વાંચશો ને એટલે તમારા ટેસ્ટની તૈયારી થઈ જશે. કારણ કે જેટલા ચેપ્ટરના ટૂંકા મુદ્દા છે ને કે જે તમારે યાદ રાખવાના છે બધા મેં બોર્ડ વર્કની અંદર લખેલા હોય. હવે તમે એ બોર્ડ વર્ક તૈયાર કરો ને એટલે ઓટોમેટિક શોર્ટકટમાં આખું તમારું ચેપ્ટરનું રિવિઝન થઈ જાય.
એટલે તમારે શું કરવાનું, જ્યારે ટેસ્ટ આવે ને કોઈ પણ ચેપ્ટરની, માનો કે 13મા ચેપ્ટરની ટેસ્ટ છે તો તમારે 13મા ચેપ્ટરનું માત્ર શું વાંચવાનું, બોર્ડ વર્ક જ વાંચવાનું. 13મા ચેપ્ટરનું માત્ર તમારે શું વાંચવાનું, બોર્ડ વર્ક વાંચવાનું. બોર્ડ વર્ક વાંચો એટલે ફાસ્ટ ફોરવર્ડિંગ આખા 13મા ચેપ્ટરનું થઈ જાય. વધારે તમારે કોઈ તૈયારી કરવાની જરૂર પડે નહીં. એટલે જેટલી સૂચના આપીએ છીએ ફેરબુક સાથે સાથે બનાવતા રહેજો. જ્યારે સૂચના આપીએ ત્યારે એ ફેરબુક તમારે અહીંયા જમા કરાવવી પડશે, મતલબ કે ચેક કરાવવા માટે લાવવી પડશે. ઓકે, તો આજનો લેક્ચર અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર મળશું ત્યારે આપણે આ ચેપ્ટર આપણે કરી નાખશું પૂરું. ઓકે, જય હિન્દ, જય ભારત, આવજો.